एग्जाम पेपर प्रेजेंटेशन तमे अलग अलग जग्याए घणी बधी वातो सांभळी हशे, घणा बधा विडियो जोया हशे अने घणा बधा शिक्षको पासेथी पण माहिती मेळवी हशे। हूँ आजे तमने मारा अनुभवोने आधारे एटले के एक बोर्डना पेपर चेक करवानो मारो अनुभव छे 4 वर्षनो, एना आधारे हूँ तमने जणाववानो छुं के भाई सारा मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स करवा होय तो एना माटे बोर्डनी परीक्षामां तमारुं पेपर प्रेजेंटेशन केवुं होवुं जोईए। साथे साथे दरेक सब्जेक्टना जे अलग अलग विषय आवे छे ए दरेक विषयना शिक्षको साथे पण हूँ बेसुं छुं, एमनी साथे पण चर्चा करूं छुं अने हमणो लेटेस्ट चर्चा करी छे छेल्ला ए पण 5-5 10-10 वर्षथी पेपर चेक करवा जाय छे एवा टीचर साथे मैं चर्चा करी छे अने अलग अलग वर्षना अनुभवने आधारे मैं एमनी पासेथी एक निचोड़ तमारा माटे लईने आव्यो छुं के बोर्ड परीक्षानी अंदर सारूं पेपर प्रेजेंटेशन कोने कहेवाय અને સારી રીતે લખવાની ઈઝી મેથડ કઈ છે તો એની ચર્ચા આજના વિડિયોની કરવાનું છું। તો આ વિડિયો તમારા માટે ઉપયોગી થશે, તમારો સ્કોરિંગ વધારશે। જી હા, જો તમારી બેટર પેપર પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ બની જશે તો તમારે 80 આવતા હશે તો 90 અપ તમે જઈ શકશો, 70 આવતા હશે માર્ક્સ તો 80 ની આજુબાજુ તમે જઈ શકો છો। तैयारी नहीं करवानी पण तमारी स्किल इम्प्रूव करवानी छे पेपर प्रेजेंटेशन नी। तो आ स्किल इम्प्रूव करवा माटे आ विडियो तमारे जोवो पड़शे अने ए पहेला चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखो। जो ब्लेक कलर नु सब्सक्राइब बटन छे एना उपर क्लिक करी नाखो, कारण के तमे विडियो जोईने जाओ छो यार, चेनल सब्सक्राइब करी शको छो, बाकी होय तो करी नाखो, मने विश्वास छे तमे करी देशो। ओके, तो हवे आपणे जे अगत्यनी चर्चा करवानी छे एना पहेला जो अમને घणा बधा स्टुडન્ટ मळे छे ए मोटा भागे प्रश्न करता होय छे के मारा तो अक्षर ज खराब आवे छे, अक्षर खराब आवे छे तो शुं अक्षरोना मार्क्स कपाई शके छे? विडियो एवुं होतुं हशे? चलो एनुं पण हुं तमने सोल्यूशन आपीशुं के कपाय छे के नथी कपाता, खरी वात शुं छे। बीजो एक प्रश्न एवो होय छे के शरूआतनी ज्यारे हुं पेपर लखवा बेसुं छुं ने तो 2-4 पेज मस्त लखाय छे, सरस मजाना लखाय छे, पण जेम जेम समय पसार थतो जाय छे, जेम जेम आगळ वधता जईए छे तेम आपनुं पेपर प्रेजेंटेशन खराब थतुं जाय छे, पुरवणी बगड़ी जाय छे, जवाब भाई अक्षरो बगड़ी जाय छे, आखुं आम बेकार थई जाय छे। तो एनुं पण सोल्यूशन आपीशुं कि भाई एवुं न थाय एना माटे तमारे शुं करवानुं। त्रीजो एक मेजर प्रॉब्लम छे, त्रीजो दरेक स्टुडंटनो मेजर प्रॉब्लम छे के मारी लखवानी स्पीड धीमी छे। हूँ लखवा बेसुं छुं, ज्यारे पेपर पूरुं नथी थतुं, 2-4 प्रश्नो छूटी जाय छे, रही जाय छे, तो शुं करवुं? अरे भाई एनुं पण सोल्यूशन आपीशुं ने, एनुं पण सोल्यूशन आपीशुं। तो 3 अगत्यनी माहिती छे। अने चौथी के तमारे अलग अलग सब्जेक्टमां अलग अलग पेपर प्रेजेंटेशनमां केटली खास अगत्यनी वात ध्यानमां राखवानी छे। तो आ 4 बाबतो उपर चर्चा करवानी छे। तो पहली बाबत उपर हूँ चर्चा करवा जई रह्यो छुं। मोटा भागना स्टुडंट एवुं कहेता होय छे के सारा अक्षरो होय तो सारो स्कोरिंग थाय। तद्दन वात खोटी। अक्षरो केवा होवा जोईए, अक्षरो केवा होवा जोईए तो बीजा लोको अक्षर वांची शके ने एवा होवा जोईए, तो तमारा माटे इनफ छे भाई। अमे पेपर चेक करवा जईए छीए तो जे बाळके लख्युं छे स्टुडंटे ए लखेलुं अमे वांची शकीए छीए तो एना एटला अक्षरो इनफ छे। एना पछी कई मोतीना दाणा एवा अक्षर काढवानी जरूर नथी, ना आवता होय तो काढवानी जरूर नथी, आवे छे तो ए ज रीते लखवानुं छे, पण नथी आवता तो तमारे काढवानी कोई जरूर नथी। पण हाँ, जो बीजा लोको तमारा अक्षर वांची न सकता होय एवा बेकार आवता होय ने तो थोड़ो सुधारवानो प्रयत्न करो, कम से कम एवुं लखो के बीजा लोको वांची शके। आ एक खास ध्यान में राखवानी। बीजी वस्तु खास ध्यान में राखवानी छे, अक्षर लखती वखते तमारे शुं करवानुं छे तो घणा बाळको एवा पेपर लखे छे ने एक शब्द अहींया लख्यो, एक अहींया लख्यो, एक अहींया लख्यो, तमे जुओ ने तो आखा पेजनी अंदर तमने शब्दो ज लखेला होय एवुं देखाय। आवुं नहीं करवानुं। 2 शब्दों वच्चे योग्य ज गैप छोड़वानी, घणी अतिरिक्त गैप पण न छोड़ाय अने घणुं भेगुं पण न लखाय। मापसरनी प्रमाणसरनी गैप राखी अने तमारी पेपर लखवानुं छे। जो अहींया हुं बतावुं छुं, एक सरस मजानुं अहींया लखेलुं छे तो आवी रीते तमे लखी शको छो, देखाय छे आवी रीते लखी शको छो। बीजुं के खास तमे आपणे प्रश्न लखता होईए छीए तो प्रश्न क्रमांक छे ने ए तमारे वच्चोवच्च लखी देवानो छे। एक प्रश्न लख्यो, प्रश्न क्रमांक एनो जवाब लख्यो, पछी तमारे लाइन छोड़ी देवानी छे, 1 के 2 लाइन छोड़ी देवानी छे। आ विगतो खास ध्यानमां राखवानी छे।
હવે એના સિવાય જો તમે ભાષાના સબ્જેક્ટ લખતા હો તો ગુજરાતીની અંદર પણ તમારે કઈ રીતે લખવાનું છે, મોટા પ્રશ્નો લખતા હો તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર તમને જે દેખાય છે ને એવી રીતે તમારા મોટા પ્રશ્નો લખી શકવાના છે. પેરેગ્રાફમાં ગુજરાતીની અંદર લખવું પડે છે, આ ભાષામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. બીજા તમારા સબ્જેક્ટ હોય તો એમાં પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખવા પડે છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે તમને પ્રશ્ન થાય તો માર્ક્સ કપાય છે કેમ? તો માર્ક્સ ગુણ કપાવવાનું કારણ એક જ છે કે તમે પેપર ચેકર જે શિક્ષક હોય છે એને તમે હેરાન કરો છો. તમે કહેશો અમે કઈ રીતે હેરાન કરીએ? અરે તમારી પુરવણી એમની પાસે જાય છે, જવાબવહી, એ જવાબવહી ચેક કરવામાં એ જેટલા હેરાન થશે એટલા તમારા માર્ક્સ કપાય છે. તો એના માટે શું કરવાનું છે? જો દરેક સેક્શન હોય છે, તમે ગમે તે સેક્શનથી શરૂઆત કરી શકો છો. A B C D હોય, તમારે જે પહેલા લખવું હોય તમારે નક્કી કરવાનું છે, લખી શકો. પણ જે સેક્શનની અંદર માની લો તમે સેક્શન C લખો છો તો વિભાગ C ની અંદર પ્રશ્ન ક્રમાંક આપેલા હોય, માનો કે 21 22 23 આમ ક્રમમાં હોય તો તમારે ક્રમમાં લખવાના છે. જો તમે એવું કર્યું કે પહેલા 26મો લખ્યો, પછી 21મો લખ્યો, પછી 25 લખ્યો, પછી 28 લખ્યો, પછી 23 લખ્યો, આવી રીતે તો તમે આડાવડા કરી નાખ્યા તો એનાથી પેપર ચેકર હેરાન થાય છે અને એ હેરાન થશે, એમને કંટાળો આવશે તો તમારા માર્ક્સ કપાશે. તો ઓછામાં ઓછું એ પરેશાન થાય, સરસ મજાનું ચેક કરવા માટે એમને સવલત મળે એ રીતે તમારે સેક્શનના પ્રશ્નના સિક્વન્સ જે કહેવાય ને એ જાળવી રાખવાના છે. આ વાત ખાસ અગત્યની તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન લઈ લઈએ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ કહેતા હોય છે કે અમે સ્લો સ્પીડ છે લખવાની, લખવા બેસીએ છીએ તો અમારા પેપર છૂટી જાય છે, 2-4 પ્રશ્નો છૂટી જાય છે. જો હવે આવું તમારે થતું હોય, તમે પેપર પ્રેક્ટિસ કરી હોય વધારે તો તમારે આવું ન થવું જોઈએ. તેમ છતાં જો આવું થઈ જાય બાય ચાન્સ કોઈ સબ્જેક્ટની અંદર તમારે 1 કે 2 પ્રશ્નો રહી ગયા હોય, માની લો કે 5 ગુણના કે 4 ગુણના એવા પ્રશ્નો રહી ગયા છે, તો હવે શું કરશો? મોટા ભાગના વિદ્યાર્થી શું કરે છે? એક પ્રશ્ન લખે છે ને એક ઢલો કરે. આવું નહીં કરવાનું. હવે એવા સમય તમારે શું કરવાનું છે? તો મોટો પ્રશ્ન 5 ગુણનો પ્રશ્ન છે, તમને આવડે છે તો તમારે શું કરવાનું છે? આખું જો તમે લખવા જશો 10 મિનિટ બાકી હોય ન લખી શકાય તો તમારે શું કરવાનું છે? એને તમારે ચાર્ટ રૂપે રજૂ કરી દેવાનું છે અથવા તો ડાયોગ્રામ બની દેવાનો છે. જે આવે છે ને એને એક પ્રકારે ચાર્ટ રૂપે, માની લો કે એવું હોય કે આપણે પૂછ્યું છે કે ગુજરાતની કૃષિના પ્રકારો, તો તમે ચાર્ટ બનાવી શકો છો. અહીંયા લખી નાખવાનું કૃષિના પ્રકારો, એના પછી તમારે અલગ અલગ જેટલા પ્રકારો પડતા હોય એ પ્રકારો તમે લખી શકો છો અને એ પ્રકારોની વચ્ચે થોડી વિગત 2 પોઈન્ટ તમારે લખી દેવાનું છે. તો આવું જો તમે કરશો તો ઇઝીલી તમે ફટાક દેતાની એ ડાયાગ્રામ કે ચાર્ટ બની શકશો અને એમાં થોડી વિગત લખી શકશો. તો ચાન્સ છે કે 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હશે તો તમને 4 માર્ક્સ મળી શકવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. જો તમે છોડી આપશો તો તમને માર્ક્સ પણ નહીં મળે, અથવા એક પ્રશ્ન છોડી આપશો, એક લખશો તો પણ માર્ક્સ કપાના છે. તો આ વાત ખાસ ક્લિયર કરી દેવાની છે. બીજી વસ્તુ એક છે કે પોઈન્ટ વાળા પ્રશ્નો આવતા હોય છે, તો એ પોઈન્ટ વાળા પ્રશ્નો જે હોય ને એ તમારે ખાસ જે પોઈન્ટ લખતા હોય, માની લો કે ટોપિક આયા કે આપણે અલગ અલગ ટોપિક પૂછાતા હોય કે આર્થિક પરિબળો જણાવો કે આવા કારણો જણાવો કે ગમે તે અલગ અલગ સબ્જેક્ટમાં આવતા હોય, તો એ ટોપિક જે લખો છો એ ટોપિક તમારે ખાસ હાઇલાઇટ કરી દેવાના છે, અલગ રીતે થોડા હાઇલાઇટ કરી દેવાના છે. પેનની વાત આવે તો તમે એક પેન વાપરી શકો છો, જે રોજ કન્ટિન્યુ તમે યુઝ કર્યું હોય એ જ પેનનો યુઝ કરવાનો છે. હાઇલાઇટ કરવા માટે તમે પેન્સિલ યોગ્ય રહેશે. બીજું કે મેથેમેટિક્સ એક એવા સબ્જેક્ટ છે કે જેની અંદર જવાબ આવતો હોય એ જવાબને તમારે ખાસ અલગ રીતે તમે એના નીચે અંડરલાઈન કરી શકો છો, બોક્સ બનાવી શકો છો. એ રીતે જવાબ જે છે ને એને થોડો હાઇલાઇટ કરવાનો તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એને હાઇલાઇટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ રીતે તમે કરશો એટલે તમારું પેપર સારી રીતે બની શકે છે. બીજું કે ઘણા એવું કહેતા હોય છે કે પેપરની એકદમ બ્યુટી કરવાની છે, એના અલગ અલગ હોશિયા પાડવાના છે, બોક્સ પાડવાનું છે. અરે ભાઈ એટલો સમય ન હોય, એટલો સમય આપણી પાસે ન હોય કે બધા પેજે લાઈન દોરવા બેઓ, બોક્સ બનાવી દો. સમય હોય તો કરી શકાય છે. એના માટેનો આપણે એક વિડીયો બનાવેલો છે અગાઉ, લગભગ 1 લાખ ઉપર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડ્યો છે. એ વિડીયો પણ તમે જોઈ નાખજો. એ પ્રમાણે પણ બેસ્ટ મેથડ છે, પણ એ સમય હોય તો. પણ આ તો આપણે જે બાળકોની જે ચિંતા છે કે સમય ખૂટી જાય છે, અક્ષર ખરાબ આવે છે, એ વાત શું છે. હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ એવું કહેતા હોય છે કે ના આવડે તો શું કરવું? કોળો મૂકીને આવવું કે લખીને આવવું? તમે મોટા ભાગના શિખામણ આપતા હશે, ના આવડે ને, કંઈ ના આવડે ને તો કંઈક તો લખીને આવવું. એટલે ભાઈ શું લખીને આવવાનું એની હું વાત કરું છું. તો જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એને લગતું લખીને આવવાનું.
કોરું મૂકીને આવવાનું નથી, પણ લખીને આવો છો ને તો બેકાર લખીને નહીં આવેલું. પૂછ્યું હોય કંઈક અલગ, લખીને આવો કંઈક અલગ, અરે ભાઈ એના માર્ક્સ નહીં મળે. તમને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ ચેપ્ટર એ યુનિટની અંદર કંઈક તમને થોડા ઘણી ખબર હોય તો એ મૌલિકતાથી એને લગતું તમારે લખવાનું છે. એના લગતું તમે લખીને આવશો તો તમારા માર્ક્સ 50% માર્ક્સ આવવાની શક્યતા રહેલી છે. 5 ગુણનો પ્રશ્ન છે તો 2.5 માર્ક્સ આવી શકે છે, પણ એના લગતું હોવું જોઈએ. જે પૂછ્યું છે એ પ્રશ્નને લગતું હોવું જોઈએ. તો આટલી વસ્તુ તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો તો 100% બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર તમારા માર્ક્સ સુધરી શકે છે. જે વિદ્યાર્થીઓને શરૂઆતમાં 4-5 પેજમાં સારી રીતે લખાય છે, પાછળથી ખરાબ થતું જાય છે, તો એમના માટેનું સોલ્યુશન શું છે? તો એવા સ્ટુડન્ટને શું કરવાનું છે કે એમને જે મોટા પ્રશ્નો સેક્શન ઈ હોય કે ડી હોય ત્યાંથી લખવાની શરૂઆત કરવાની છે. એટલે કે મોટા જે પ્રશ્નો છે એ તમે શરૂઆતમાં સારી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકશો, સારી રીતે લખી શકશો. એના પછી ટૂંકા પ્રશ્નો, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આવે છે, એની અંદર તો તમારે સારું જ લખાશે. ખ્યાલ આવે છે ને? તો પાછળથી શરૂઆત કરવાની છે. મોટા પ્રશ્નો તમારે પહેલા એટેન્ડ કરવાના છે. આવી રીતે ક્રમશઃ આવવાનું છે. તો પણ તમે આગળ રીતે સારું લખતા હશો તો પણ તમારી મેથડ સારી બની શકે છે. જેને શરૂઆતમાં સારા અક્ષર આવે છે પાછળથી ખરાબ આવે છે તો એમના માટે આ એક સોલ્યુશન બેસ્ટ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? તો આ નાની નાની વસ્તુ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કારણ કે પેપર ચેકર છે ને એમને જેટલી સગવડ મળશે, પેપર ચેક કરવામાં જેટલું સરળ પડશે એટલા તમારા માર્ક્સ વધી શકે છે. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલા તમારા માર્ક્સ વધી શકે છે. તો આપણે આઈ હોપ કે પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે આખી જે આપણી ઉત્તરવહી છે એક સરસ મજાની ઉત્તરવહી બનવી જોઈએ. શરૂઆતના જેવા અક્ષરો આવે છે એ છેલ્લે સુધી જળવાવા જોઈએ. એના માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હોવું જોઈએ. હવે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ક્યાંથી આવશે? અરે ભાઈ તમે પેપર પ્રેક્ટિસ કરી છે કે નહીં? 2-4 પેપર પ્રેક્ટિસ આગળથી તમે કરીને જવા જોઈએ. બોર્ડની પરીક્ષા આપો ને એ પહેલા આપણે તૈયાર થઈને જવું પડે. અને જો તમે દરેક સબ્જેક્ટની અંદર 4-5 પેપર પ્રેક્ટિસ કરી નાખ્યા હશે તો હવે તમારી એ સમસ્યા દૂર થવી જોઈએ. અને એવી સ્કિલ પેદા કરો કે આમ હું કહું છેલ્લી વાત તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું કે ભાઈ તમે જો તમારી પુરવણી છે ને એ પુરવણી તમને ગમે ને એવી બનાવો ને. પછી એવું ઘણા સ્ટુડન્ટને એવું થતું હોય આ નક્કી કરીને જાય કે આપણે તો આજે મસ્ત આપણે લખવું છે, લખવા બેસે છે, 2-4 પેજ લખે છે, પછી પુરવણી બગડી જાય છે, એવા આખો બેકાર બનાવી નાખે છે અને પછી છેલ્લે 15-20 મિનિટ જેટલો સમય વધે છે અને પછી આમ બેસે છે, બાજુવાળાની જુએ છે, પછી એમને થાય છે હા એને કેવી સરસ લખી છે, મારી કેવી બેકાર છે. તો એ ન થવી જોઈએ. તમારી આન્સર શીટ સરસ થવી જોઈએ. એ પ્રયત્ન તમારે કરવાનો છે. એ સ્કિલ પેદા કરવાની છે. કેવું લખો છો એનો પણ ભાગ છે તમારા ગુણ સુધરવા પાછળ. તો એ રીતે તમારે લખવાનું છે. અને કેટલીક મેજર બાબત છે કે ભાઈ નવો સેક્શન નવા પેજથી શરૂ કરવાનો છે. દરેક પ્રશ્ન તમને અલગ પડવો જોઈએ. દાખલા કે એક પ્રશ્ન 21મો લખ્યો હોય તો એના નીચે 2 કે 3 લીટી છોડી નાખો, ફરીથી બીજો પ્રશ્ન લખો, ફરીથી 2 થી 3 લીટી છોડી નાખો. પછી ઘણી વખત શું થતું હોય કે ભાઈ માગ્યા મુજબ જ ઉત્તર આપવા પડે. ઉત્તર માગ્યા મુજબ આપો એવું લખ્યું હોય, 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય, એની અંદર નવનીત ગ્રેડમાં વધારે આપી દીધું હોય તો બધું નથી લખવાનું. ભાઈ અગત્યની વસ્તુ જ લખવાની છે. ખબર પડે છે ને? 2 ગુણનો પ્રશ્ન હોય તો એને એની રીતે લખવાનો છે. એની અંદર 4 કે 5 પોઈન્ટ ઇનફ છે, નાના હોય તો. ખબર પડે છે? માગ્યા મુજબ જ લખવાનું છે. બિનજરૂરી લખવાથી કોઈ ફાયદો થવાનો નથી કે તમે વધારેમાં વધારે લખશો તો વધારે માર્ક્સ આવશે એવું નહીં બને. જેટલું માંગ્યું છે, જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું લખો તો ઇનફ છે. તો પણ તમારા સમય બચશે અને તમારો ટાઈમ નહીં ખૂટે અને સારું તમે પેપર લખી શકો છો. આ સિવાય આદર્શ ઉત્તરવહીઓ ઘણી બધી બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરેલી છે. ધોરણ 12 માટે, ધોરણ 10 માટે. એની પણ લિંક હું તમને વિડીયો નીચે આપી દઈશ. એ જુઓ તો ખ્યાલ આવી જશે ને કે સરસ પુરવણી કેવી બનતી હોય. અરે ભાઈ તમારા સ્કૂલની અંદર તમે જે સ્કૂલની અંદર ભણતા હો એ સ્કૂલની અંદર જે તે તમારા શાળામાં સરસ વિદ્યાર્થીઓ સારા ગુણ મેળવતા હોય એમની એક વખત તમે આન્સર શીટ ચેક કરી શકો છો શાળાકીય પરીક્ષાની. તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ આપણામાં ક્યાં કચાશ છે, આ બાળકની પુરવણી આવી બેટર કેમ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? તો આપણે આજુબાજુથી શીખવાનું છે અને એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે. પરિવર્તન તમારે કરવું પડશે. તમે જે સ્કિલ છે પેપર પ્રેઝન્ટેશનની એ સ્કિલ તમારી સારી બનાવવી પડશે. આમને આમ નહીં બને, વિડીયો જોવાથી નહીં બને. એના માટે તમારે નક્કી કરવું પડશે કે હા મારે હવે આવી જ રીતે લખવું છે, આ જ સેક્શનથી શરૂઆત કરવાની છે. એ બધું માઇન્ડસેટ પહેલથી ક્લિયર કરી અને એક્ઝામની અંદર જવાનું છે.
તો જ તમે લખી શકશો. ખ્યાલ આવે છે ને? તો આટલી જ બાબતો જે અગત્યની હતી એ મેં તમને કહી છે. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.